Hello students, I am Sanjay Kamble, Assistant Professor in Department of Accountancy at Dhananjay Rao Gadge College of Commerce, Satara. In our previous lecture or last lecture, we are understand the syllabus of paper first, paper second and paper third of COC course in Advanced Diploma in Income Tax Practicing. In our today's lecture, we are going to discuss the paper first unit number first, set off and carry forward of losses. Here set off and carry forward of losses means adjust the or adjusting the losses against income. Okay, so here we going to discuss the set off and carry forward of losses under section 70, 71, 71A, 71B, 72, 73B and 74. Okay, here introduction. Income earned by the assessee under 5 heads of income during the previous year is added together to ascertain gross total income. If there is income under these heads, the ascertainment of gross total income becomes easy. But if there is a loss from any of the heads, the problem arises as to whether it can be set off or adjusted against the income from other heads. To solve this problem, section 70 to 80 of the Act elaborate the procedure of set off and carry forward of losses. The set off and carry forward of losses is to be undertaken in following 3 steps. Okay. सो इथं बघा इंट्रोडक्शन मध्ये काय सांगितलेलं आहे की जो इन्कम आपण प्रिव्हियस इयर मध्ये अर्न केलेला आहे मग त्यामध्ये 5 हेड्स सांगितलेले आहेत जे की 5 हेड्स नुसार आपण इन्कम कम्प्यूट करत असतो. मग त्या 5 हेड्स मध्ये काय काय असेल तर इन्कम फ्रॉम सॅलरी, इन्कम फ्रॉम हाऊस प्रॉपर्टी, इन्कम फ्रॉम बिझनेस अँड प्रोफेशन, इन्कम फ्रॉम कॅपिटल गेन अँड इन्कम फ्रॉम अदर सोर्स, असे 5 हेड्सचे मिळून आपण काय करत असतो तर ग्रॉस टोटल इन्कम कम्प्यूट करत असतो. आता यामध्ये सेट ऑफ अँड कॅरी फॉरवर्ड किंवा सेट ऑफ लॉसेस हा प्रॉब्लेम कधी अराईज होतो तर या 5 हेडपैकी एका हेडमध्ये किंवा कोणत्याही एकपेक्षा जास्त हेडमध्ये जर लॉस झाला असेल तर तो लॉस आपण कशाच्या अगेन्स्ट सेट ऑफ करायचा आहे किंवा त्याला कॅरी फॉरवर्ड करायचा आहे का हे इथं आपण काय करणार आहे बघणार आहोत. मग यासाठी त्यांनी आपल्याला दिलेलं आहे की हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यासाठी इन्कम टॅक्स ॲक्ट 1961 प्रमाणे इथं आपल्याला सेक्शन्स दिलेले आहेत की अंडर सेक्शन 70 टू 80 आपण काय करू शकतो तर अशा पद्धतीचे लॉस जे आहेत ते सेट ऑफ करू शकतो किंवा कॅरी फॉरवर्ड करू शकतो. ओके, त्यामध्ये आपण बघणार आहे ते 3 स्टेपमध्ये कशा पद्धतीत सेट ऑफ आणि कॅरी फॉरवर्ड केला जातो. तर इथं सेट ऑफ म्हणजे काय तर ॲडजस्ट करणं किंवा कॅरी फॉरवर्ड करणं. ओके, तर इथं 2 वर्ड महत्त्वाचे आहेत ते म्हणजे सेट ऑफ अँड कॅरी फॉरवर्ड which means to adjust the losses against income of any other heads or income of same heads. Okay, for example, we earn a profit from income from house property and in same head we let out the property. Here property is let out which means more than 2 houses, 3 houses, 4 houses we let out the property, and if one houses earn income but second house is incurred a loss, then we set off these losses against the income of first house property. It's called set off and carry forward of losses. Okay, so here first point is given here, set off and set off of losses from one source of income against another source under the same head of income section 70. म्हणजे एका हेडमधून झालेला लॉस
हा त्याच हेडमधून आपल्याला काय करायचा आहे तर ॲडजस्ट करायचा आहे किंवा कॅरी फॉरवर्ड ॲडजस्ट करायचा आहे. त्याला म्हटलं जातं सेट ऑफ लॉसेस फ्रॉम वन सोर्स ऑफ इन्कम अगेन्स्ट अनदर सोर्स अंडर द सेम हेड ऑफ इन्कम under section 70. Okay, it means we adjust the loss against the income from same source. Here we give an example like income from house property or loss from house property. We adjust the loss from house property from income from house property. So we adjust the loss against the same head is called setup of losses of one source from source of income against the another source of income under the same head. Okay, so here loss from one source of income can be set up against income from other source under the same head of income during the previous year. For example, a loss from one business can be set off against the income from another business. A capital loss can be set off against capital gain, or a loss from one house property can be set off against the income from another house property during the same previous year. This rule is however subject to following exceptions. आता बघा, मी तुम्हाला एक्झाम्पल देताना सांगितलं की एक बिझनेस आहे किंवा एक हाऊस प्रॉपर्टी आहे. त्या एक हाऊस प्रॉपर्टी म्हणजे जो कोणी हाऊस प्रॉपर्टी रेंटवर देत असेल त्याचं काही एकच घर असेल असं नाही. ओके, किंवा त्याचं एकच हाऊस असेल असं नाही, एकापेक्षा जास्त हाऊस असू शकतात. मग अशा वेळेस काय केलं जातं तर एका हाऊस प्रॉपर्टीतून झालेला इन्कम आणि एका हाऊस प्रॉपर्टीत झालेला लॉस. ओके, मग तो झालेला लॉस आहे तो ज्या हाऊसमध्ये इन्कम झालेला आहे त्या हाऊसच्या इन्कम मधून तो लॉस काय केला जातो ॲडजस्ट केला जातो किंवा सेट ऑफ केला जातो. त्याच पद्धतीत इथं सांगितलेलं आहे त्यांनी की एखादा बिझनेस असेल. ओके, तर जो बिझनेस असेल ज्या बिझनेसमध्ये लॉस झाला असेल आणि त्याचा आणखी एखादा बिझनेस असेल आणि त्या बिझनेसमध्ये जर त्याला इन्कम झाला असेल किंवा प्रॉफिट झाला असेल तर त्या प्रॉफिट मधून हा लॉस काय केला जातो एका बिझनेसचा ॲडजस्ट केला जातो. त्यालाच म्हटलं जातं सेट ऑफ लॉसेस. मग इथे एक्झाम्पल दिले आहे बघा, लॉस फ्रॉम वन बिझनेस कॅन बी सेट ऑफ अगेन्स्ट द इन्कम फ्रॉम अनदर बिझनेस. ओके, सो हियर वी ॲडजस्ट द लॉसेस अंडर द सेम हेड्स. ओके, लॉस ऑफ वन बिझनेस कॅन बी सेट ऑफ अगेन्स्ट द इन्कम फ्रॉम अनदर बिझनेस. ओके, म्हणजे सेम हेडमध्ये आपण काय करत असतो तर हे लॉस जे आहेत ते काय करत असतो ॲडजस्ट करत असतो. त्याला म्हटलं जातं की सेट ऑफ लॉसेस फ्रॉम वन सोर्स ऑफ इन्कम अगेन्स्ट अनदर सोर्स अंडर सेम हेड. म्हणजे सेम हेड खाली तो लॉस आपण काय करणार आहे ॲडजस्ट करणार आहे. त्याच पद्धतीत कॅपिटल लॉस असेल तर कॅपिटल लॉस आपण कशातून ॲडजस्ट करणार आहे तर कॅपिटल गेन मधून काय करणार आहे ॲडजस्ट करणार आहे. त्याला म्हटलं जातं सेम हेड. ओके, आता याला काहीतरी सांगितलेले आहेत, रूल सांगितलेले आहेत, कंडिशन सांगितलेले आहेत की कशा पद्धती किंवा कोणत्या कंडिशनमध्ये किंवा कोणते लॉसेस कोणते इन्कम हे सेम हेडनुसारच काय केले जातील ॲडजस्ट केले जातील ते इथं आपल्याला सांगितलेलं आहे. तर यामध्ये बघा exceptional or this rule is however subject to following exceptions. Okay, so here first loss from speculative business. Okay, loss from speculative business. Here if there is a loss from speculation business, it can be set off only against the profit of speculation business. It cannot be set off against the profit of non-speculative business or normal business. However, if there is a loss from non-speculative business or profession, it can be set off against the income from speculation business. Okay, म्हणजे लॉस फ्रॉम स्पेक्युलेटिव्ह बिझनेस यामध्ये कंडिशन्स आहेत किंवा सर्टन एक्सेप्शन्स आहेत की जो लॉस आहे स्पेक्युलेटिव्ह बिझनेसचा तो आपण कशातून सेट ऑफ करू शकतो किंवा कशातून ॲडजस्ट करू शकतो हे फिक्स इन्कम टॅक्स ऍक्ट प्रमाणे सांगितलेलं आहे. ओके, मग स्पेक्युलेटिव्ह बिझनेसचा जो लॉस असेल तो आपण
स्पेक्युलेटिव्ह बिझनेसमध्ये झालेल्या प्रॉफिटमध्येच काय करू शकतो, ॲडजस्ट करू शकतो. स्पेक्युलेटिव्ह लॉस हा आपण कोणत्याही हेडनुसार ॲडजस्ट करत नाही. सो रिमेंबर दिस, लॉस फ्रॉम स्पेक्युलेटिव्ह बिझनेस आर सेट ऑफ अगेन्स्ट द प्रॉफिट ऑफ स्पेक्युलेटिव्ह बिझनेस. ओके. त्याचबरोबर इथं सांगितलं की the speculative loss cannot be set off against the profit of non-speculative business or normal business. Here speculative business म्हणजे कोणते बिझनेस की ज्यामध्ये असे बिझनेस की इलिगल आहेत. ओके. मग त्यामध्ये हॉर्स रेस असेल, ओके, किंवा बीट असेल, म्हणजे पैज त्याला म्हटलं जातं. तर अशा पद्धतीचे जे बिझनेस असतील त्यांचा जो लॉस असेल तर त्याच इन्कम मधून आपण काय करणार आहे, तर तो सेट ऑफ करणार आहे. आणि नॉन स्पेक्युलेटिव्ह बिझनेस म्हणजेच नॉर्मल बिझनेस आपण ज्याला म्हणतो, ओके, त्या इन्कम मधून हा स्पेक्युलेटिव्ह लॉस आपण कधीही ऍडजस्ट करणार नाही. ओके. बट लॉस फ्रॉम नॉन स्पेक्युलेटिव्ह बिझनेस ऑर प्रोफेशन इट कॅन बी सेट ऑफ अगेन्स्ट द इन्कम फ्रॉम स्पेक्युलेशन बिझनेस. म्हणजे नॉन स्पेक्युलेटिव्ह बिझनेस जो आहे, म्हणजे नॉर्मल बिझनेस जो तुमचा आहे, त्या नॉर्मल बिझनेसचा लॉस तुम्ही काय करू शकता, तर स्पेक्युलेटिव्ह बिझनेसच्या प्रॉफिट मधून ऍडजस्ट करू शकता, सेट ऑफ करू शकता. सो रिमेंबर दिस, रिमेंबर दिस, लॉस फ्रॉम स्पेक्युलेटिव्ह बिझनेस आर set off against the income from speculative business. Okay, it cannot be set off against the non-speculative business income or normal business. Okay. And loss from non-speculative business or profession, it can be set off against the income from speculation business. Okay, so remember these exceptional cases. या एक्सेप्शनल केसेस आहेत की ज्यांचा लॉस हा त्याच हेड मधून आपल्याला काय करावा लागतो, ऍडजस्ट करावा लागतो. ओके. सेकंड पॉइंट, सॉरी, लॉस फ्रॉम द ऍक्टिव्हिटी ऑफ ओनिंग अँड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस. ओके. हिअर लॉस फ्रॉम द ऍक्टिव्हिटी ऑफ ओनिंग अँड मेंटेनिंग ऑफ हॉर्स रेसेस म्हणजे हॉर्स रेसेसवर जे आहे त्या हॉर्स रेसमध्ये पैसे लावले आणि तिथून झालेला लॉस असेल. ओके. हॉर्स रेस तुम्हाला सर्वांना माहित असेल की हॉर्स रेसवरती आपण काय करत असतो, बीट लावत असतो, पैसे लावत असतो. ओके. मग अशा केसेसमध्ये हॉर्स रेसवरती पैसे लावले, हॉर्स रेसमध्ये तुम्हाला काय झाला, लॉस झाला, तर तो लॉस कशाच्या अगेन्स्ट आपण काय करू शकतो, सेट ऑफ करू शकतो किंवा ऍडजस्ट करू शकतो. तर इथं स्पेसिफिक दिलेलं आहे की लॉस फ्रॉम द बिझनेस ऑफ owning and maintaining race horses cannot be set up against the income if any from any other source except income from owning and maintaining race horses or from prize money received on a horse race. म्हणजे loss from the business of owning and maintaining horse races cannot be set up against the any other income or any other head of income. लॉस जो झालेला आहे हॉर्स रेस मध्ये तो आपण जे आपले 5 हेड सांगितले त्या 5 हेड मधून कधीही सेट ऑफ करत नाही. तो कशातून सेट ऑफ होईल, तर तो सेट ऑफ होईल तो फक्त याच हॉर्स रेस मधून काय होईल, सेट ऑफ होईल. म्हणजे लॉस फ्रॉम हॉर्स रेसेस आर सेट ऑफ अगेन्स्ट द इन्कम फ्रॉम हॉर्स रेसेस. ओके. हॉर्स रेसचा लॉस असेल तर हॉर्स रेसच्या इन्कम मध्येच तो काय केला जाईल, सेट ऑफ केला जाईल किंवा ऍडजस्ट केला जाईल. यामध्ये कोणत्याही हेड मधून तो लॉस आपण काय करणार नाही, की सेट ऑफ करणार नाही किंवा ऍडजस्ट करणार नाही. म्हणजे जर तुम्हाला लॉस हॉर्स रेस पासून झाला तर तो कशातून सेट ऑफ केला जाईल, तर हॉर्स रेसच्या इन्कम मधून किंवा हॉर्स रेस मध्ये जी काही प्राइज मनी तुम्हाला रिसिव्ड होईल त्या प्राइस मनीतूनच हा लॉस तुम्ही ऍडजस्ट करू शकता. दुसऱ्या कोणत्याही हेडकडे बघायचं नाही किंवा दुसऱ्या कोणत्याही हेडच्या इन्कम मधून हॉर्स रेसचे जो लॉस आहे तो ऍडजस्ट होणार नाही. ओके. सो लॉस फ्रॉम हॉर्स रेस can be set off against the income from
horse race. It cannot be set up against the any other heads of the income. So remember this, loss from horse race are set up or can be set up against the income from horse race or prize money received on race or horse race. Okay. Third point, set up against winning from lotteries, crossword puzzles, gambling and betting. आता सेटअप अगेन्स्ट विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, लॉटरी हा काय इलिगलच म्हटला जाईल. क्रॉस पझल्स असतील, गॅम्बलिंग असेल, बेटिंग असेल, पैज लावून असेल, तर यामध्ये या गोष्टींमध्ये किंवा या बिझनेस म्हटलं तरी चालेल, इलिगल बिझनेस मध्ये तुम्ही पैसे लावले, सट्टा लावला, पैसे लावले, बेट लावले किंवा लॉटरी काढली, तर त्याचा लॉस जर झाला तर तो कशातून आपण सेटअप करायचा, तर इथे सुद्धा स्पेसिफिक दिलेला आहे की लॉस कॅन नॉट बी सेटअप अगेन्स्ट विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पझल, हॉर्स रेसेस, गॅम्बलिंग अँड बेटिंग. ओके, तर अशा पद्धतीचे लॉस जे आहेत ते कशातूनही ऍडजस्ट होत नाहीत. ए लॉस कॅन नॉट बी सेट अप अगेन्स्ट विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड puzzles, horse races, gambling and betting because it is a illegal business. So these losses are not or cannot be set up against any other head of a income. Okay, so remember this, setup of income or setup of losses from lotteries, crossword puzzles, gambling and betting cannot be set off. Okay, so remember this. Second point is set off of losses from one head against income from another head. Okay, so here first of all we remember this or we revise it again की आपण काय पाहिलं तर सेक्शन 70 प्रमाणे आपल्याला सांगितलं की यामध्ये आपण काय करतो तर जो इन्कम आहे, ओके, तो सेम हेड मधून आपण काय करत असतो, सेम हेडचा इन्कम असेल तर सेम हेड मध्ये जर लॉस झाला तर तो ऍडजस्ट केला जाईल. यामध्ये एक्सेप्शनल केसेस पाहिले त्या म्हणजे कोणत्या, तर लॉस फ्रॉम स्पेक्युलेटिव्ह बिझनेस कॅन बी सेट अप अगेन्स्ट द इन्कम ऑफ स्पेक्युलेटिव्ह business. It cannot be set up against the non-speculative business. Next point we are seeing, so here loss from the activity of owning and maintaining horse races. If we incurred a losses on horse race, we set up the loss of horse race against the income of horse race. See, in simple words, loss from horse race can be set up against the income from horse race. We cannot set up these losses against the any other head of income, that is 5 heads. Okay, so remember the 5 heads, we cannot set up this loss from these 5 heads. Third one is set up against winning from lotteries, crossword puzzles, gambling and betting. मग आपण पाहिलं की लॉटरीमध्ये झालेला लॉस असेल, वर्ड पझल मध्ये झालेला लॉस असेल, गॅम्बलिंग म्हणजे झालेला लॉस असेल किंवा बेटिंग मध्ये झालेला लॉस असेल, तर याला लॉस म्हटलं जात नाही किंवा बिझनेस प्रॉपर बिझनेस म्हटलं जात नाही. इट इज अ इलिगल बिझनेस आणि अशामध्ये जर तुम्हाला लॉस झाला तर तो सेटअप होत नाही. ओके, आणि त्यानंतर आपण पाहिलं ते म्हणजे सेटअप ऑफ लॉसेस फ्रॉम वन हेड अगेन्स्ट द इन्कम फ्रॉम अनादर हेड, हे आता आपण काय करणार आहोत, बघणार आहोत. तर हे झालं सेक्शन 70 प्रमाणे. अंडर द सेक्शन अंडर द ऍक्ट ऑफ इन्कम टॅक्स 1961, under section 70 we adjust the loss of one head. We can set up this loss under the same head within the head. Okay, it is called a intra head setup. Okay, यालाच काय म्हटलं जातं, इंट्रा हेड सेट ऑफ. Okay, intra head setup, it means
within the same head, within the same head. Okay, so here remember this, we understand the intra head setup. Intra head setup means we adjust the losses from same head. ओके, म्हणूनच इथे आपण पाहिले की loss from house property can be set up against the income from house property within the same head, within same head. ओके, आता यामध्ये काही एक्सेप्शनल केसेस दिलेले आहेत की त्या फक्त त्याच इन्कम मधून काय केल्या जातात, ऍडजस्ट केल्या जातात. त्या आपण पाहिल्या. स्पेक्युलेटिव्ह बिझनेस असेल, नॉन स्पेक्युलेटिव्हचा लॉस असेल, नॉन स्पेक्युलेटिव्ह बिझनेसचा लॉस हा नॉन स्पेक्युलेटिव्ह बिझनेसच्या इन्कम मधून पण आणि स्पेक्युलेटिव्हच्या बिझनेस इन्कम मधून सुद्धा आपण ऍडजस्ट करू शकतो किंवा सेट ऑफ करू शकतो. लॉटरीचं पाहिलं किंवा हॉर्स रेस पाहिलं. नाव वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकंड स्टेप्स, that is set off of losses from one head against income from another head under section 71. It is called interhead. ओके, काय म्हणतो याला, interhead, interhead set off. ओके, interhead set off म्हणजेच loss from one head can be set up against the income from other heads. ओके, जो लॉस झालेला आहे एका हेडमध्ये, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आपण सांगितलं की लॉस झाला हाऊस प्रॉपर्टीमध्ये, बरोबर, परंतु इन्कम झाला असेल बिझनेसमध्ये, तर त्या बिझनेस इन्कम मधून आपण काय करू शकतो, हा लॉस सेट ऑफ करू शकतो. हे सेक्शन आहे 71, एंटर हेड सेट ऑफ. ओके, वी ऍडजस्ट द लॉसेस फ्रॉम अदर हेड्स. आता आपण वरती पाहिलं अंडर सेक्शन 70, अंडर सेक्शन 70 सेज दॅट द income from house property or loss from house property can be set up against the income from house property within the same head. Okay, now we are going to discuss the loss from one head can be set up against the income from other heads or another heads, that is income from other source. Other source means we know the 5 heads of income. Okay, if we incurred a losses from house property, we can adjust these losses from the income from salary, income from profession or business, income from capital gain, or income from other source. Okay, so remember this. Here second point is intra head adjustment or intra head set off. Okay, याला काय म्हटलं जातं, एंट्रा हेड, आणि विदिन द सेम असेल तर, सॉरी, याला म्हटलं जातं एंटर हेड, आणि विदिन द सेम हेड असेल तर एंट्रा हेड. ओके, डोंट बी कन्फ्यूज इन एंट्रा अँड इंटर. एंट्रा मीन्स सेम हेड, इंटर मीन्स अनादर हेड. ओके, वी ऍडजस्ट द लॉसेस फ्रॉम अनादर हेड्स. ओके, इज कॉल्ड इंटर हेड सेट ऑफ. ओके, फ्रॉम अदर heads, another heads of income. Here another heads of income. Okay, we adjust the losses from another heads of income. Let's see how we adjust. So loss under any head of income may be set up against income from another heads in the same previous year. For instance, loss under the head income from house property can be set up against income from business, capital gain, or other source. So sometimes we adjust the losses from salary. If the assessee is an employee of a certain company or a government employee, then we adjust the losses, or then we adjust his losses against his income from salary. Okay, so here we did not write the salary, but in certain cases the assessee is a employee, then we adjust some losses from his salary. So here loss under the head of income from house property can be set up against income from business, capital gain, or other source.
Second point, business loss can be set off against income from house property, capital gain or other source, but not against salary. So remember this, if the business has incurred a losses, so loss from business can be set off against only 3 heads or 4 heads. Okay, so here 4 heads is given. Loss from business is set up against the income from house property, income from capital gain or income from other source, but we cannot set up the business losses from salary. Okay, remember this. Third point is a loss under the head income from other source except from the activity of owning and maintaining race horse cannot be set off against income from salary, house property, business or capital gain. ओके, तर इथं आपण पाहिलं या हेडचा मिनिंग काय आहे, जो काही तुम्हाला लॉस झाला असेल, मग 5 हेडपैकी कोणत्याही हेडला तुम्हाला जर लॉस झाला, फॉर एक्झाम्पल इथं पहिले दिलेलं आहे की हाऊस प्रॉपर्टीमध्ये तुम्हाला लॉस झाला असेल, तर हाऊस प्रॉपर्टीचा लॉस तुम्ही कशातून ऍडजस्ट करू शकता, तर हाऊस प्रॉपर्टीचा लॉस हा तुम्ही सेट ऑफ करू शकता इन्कम फ्रॉम बिझनेस, म्हणजे बिझनेसच्या इन्कम मधून सेट ऑफ करू शकता किंवा ऍडजस्ट करू शकता, किंवा कॅपिटल गेन मधून तुम्ही काय करू शकता, सेट ऑफ करू शकता, किंवा अदर सोर्स मधून तुम्ही काय करू शकता, सेट ऑफ करू शकता. ओके, जर तो एम्प्लॉई असेल, जर तो सॅलरीड पर्सन असेल, तर त्याच्या सॅलरी मधून सुद्धा काही लॉस हे काय करू शकतो आपण, ऍडजस्ट करू शकतो, परंतु कोणत्या केसेसमध्ये, तर हाऊस प्रॉपर्टीच्या केस. आता सेकंड पॉइंट आपण पाहिला तो म्हणजे बिझनेस लॉसेस, म्हणजे बिझनेस मध्ये लॉस झाला असेल तर बिझनेसचा लॉस हा आपण कशातून ऍडजस्ट करू शकतो, तर हाऊस प्रॉपर्टीमध्ये बिझनेस लॉस झाला असेल तर हाऊस प्रॉपर्टीच्या इन्कम मधून आपण सेट ऑफ करू शकतो, कॅपिटल गेन मधून बिझनेस लॉस सेट ऑफ करू शकतो, अदर सोर्स मधून आपण काय करू शकतो, तर बिझनेस लॉस काय करू शकतो, सेट ऑफ करू शकतो, परंतु सॅलरी मधून बिझनेस लॉस हा कधीही सेट ऑफ होणार नाही किंवा होत नाही, हे तुम्ही विचारात घेतलं पाहिजे किंवा हे लक्षात ठेवलं पाहिजे. थर्ड पाहिलं की आपण जो लॉस आहे, ए लॉस अंडर द हेड ऑफ इन्कम फ्रॉम अदर सोर्स, जो अदर सोर्स पासून झालेला लॉस आहे तो कशातून आपण सेट ऑफ करू शकतो, तर अदर सोर्सचा जो झालेला लॉस आहे तो आपण सॅलरी मधून सेट ऑफ करू शकतो, हाऊस प्रॉपर्टी मधून सेट ऑफ करू शकतो, किंवा बिझनेस प्रोफेशनच्या इन्कम मधून सेट ऑफ करू शकतो, कॅपिटल गेन मधून आपण काय करू शकतो, सेट ऑफ करू शकतो, परंतु अदर सोर्सचा जो लॉस आहे तो कोणत्या इन्कम मधून सेट ऑफ होणार नाही, ते ब्रॅकेटमध्ये दिलेलं आहे की जे काही हॉर्स रेसची ऍक्टिव्हिटी असेल, हॉर्स रेस मधून झालेला इन्कम असेल, त्या इन्कम मधून अदर सोर्सचा लॉस काय होणार नाही, सेट ऑफ होणार नाही. हे एक तुम्ही लक्षात ठेवलं पाहिजे की हे 3 हेड दिलेले आहेत. हाऊस प्रॉपर्टीचा लॉस असेल तर हाऊस प्रॉपर्टीचा लॉस 3 हेड मधून तुमच्या सेट ऑफ होईल, बिझनेस मधून होईल, कॅपिटल गेन मधून होईल, अदर सोर्स मधून होईल. बिझनेस लॉस असेल तर बिझनेस लॉस सुद्धा हाऊस प्रॉपर्टीच्या इन्कम मधून, कॅपिटल गेन मधून, अदर सोर्सच्या इन्कम मधून सेट ऑफ होईल, परंतु सॅलरी मधून सेट ऑफ होणार नाही. त्याचबरोबर आपण अदर सोर्सचा लॉस पाहिला, अदर सोर्सचा आपण काय पाहिला, लॉस पाहिला. अदर सोर्सचा लॉस जो आहे तो फक्त सॅलरी, हाऊस प्रॉपर्टी, बिझनेस आणि कॅपिटल गेन या 4 हेड मधून आपण ऍडजस्ट करू शकतो, परंतु हॉर्स रेस मध्ये झालेला इन्कम असेल त्यातून तो ऍडजस्ट होणार नाही. त्यासाठी काय रूल दिलेले आहेत, दिस रूल इज हावेवर सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन. आता हे रूल जे आहेत वर दिलेले 3, हे कोणत्या गोष्टींना लागू पडत नाहीत ते इथं दिलेलं आहे. तर आपण पाहिलं लॉस फ्रॉम स्पेक्युलेशन बिझनेस. ओके, तर पहिल्याच सेक्शन मध्ये 70 मध्ये आपण पाहिले की लॉस फ्रॉम स्पेक्युलेटिव्ह बिझनेस कॅन बी सेट ऑफ अगेन्स्ट द इन्कम फ्रॉम स्पेक्युलेटिव्ह बिझनेस. It cannot be set off against another head, or it cannot be set off against the non-speculative business income. ओके, तर हे एक लक्षात ठेवा की लॉस फ्रॉम स्पेक्युलेशन बिझनेस
कॅन बी सेट ऑफ अगेन्स्ट द इन्कम फ्रॉम स्पेक्युलेटिव्ह बिझनेस. त्याचबरोबर सांगितलं की हॉर्स रेसचं सुद्धा सेम आहे. लॉस फ्रॉम हॉर्स रेस ऑर the loss from the activity of owning and maintaining the horse races can be set off against the income or prize money received on horse race. Okay, it cannot be set off against the profit or income of another heads. Same as it is. Loss under the capital gain, third point. Okay, आता हा पॉइंट आपण पाहिला नव्हता की loss from loss under the head of capital gain. So here we understand the loss under the head of capital gain. So these losses cannot be set off against income from any other heads. Similarly, loss against any other heads cannot be set off against winning of lotteries, crossword puzzles, races, gambling and betting. Okay, लॉस झाला असेल कॅपिटल गेनचा तर तो कॅपिटल गेनच्या प्रॉफिट मधूनच काय केला जाईल, सेट ऑफ केला जाईल किंवा तो काय केला जाईल, जर प्रॉफिट झाला नाही तर तो ऍडजस्ट केला जाणार नाही कोणत्याही हेड मधून. ओके, सेम ॲज इट इज की ज्या पद्धतीत आपण लॉटरीचं पाहिलं, क्रॉसवर्ड पझल्स पाहिल्या, रेसेस पाहिले, गॅम्बलिंग पाहिलं किंवा बेटिंग पाहिलं. ओके, तर यांचं आपण काय पाहिलं की या गोष्टीतला तुम्हाला जर लॉस झाला असेल तर या लॉस कशातून ऍडजस्ट होईल, तर त्याच इन्कम मधून ऍडजस्ट होईल. ओके, जर त्यामध्ये तुम्हाला सतत लॉस होत गेला, प्रॉफिटच झाला नाही तर तो कधीही कुठल्याही हेड मधून ऍडजस्ट होणार नाही. हे एक तुम्ही लक्षात ठेवायचं आहे. सेम ॲज इट इज, लॉस अंडर द हेड ऑफ कॅपिटल गेन कॅन बी सेट ऑफ अगेन्स्ट द इन्कम फ्रॉम कॅपिटल गेन. ओके, इट कॅन नॉट बी सेट ऑफ अगेन्स्ट द अनदर हेड ऑफ द ए इन्कम. ओके, म्हणजे सेम हेड म्हणजे कॅपिटल गेन असेल तर कॅपिटल गेनचा लॉस जो आहे तो दुसऱ्या कोणत्याही हेड मधून आपण काय करणार आहे तर सेट ऑफ करणार नाही. ओके, त्याला फक्त कॅपिटल गेनच पाहिजे किंवा इन्कम जो असेल तो कॅपिटल गेनचाच असेल तर तो कॅपिटल गेनचा इन्कम मधूनच तो लॉस आपण ऍडजस्ट करणार आहे. आता थर्ड स्टेप आपण जी पाहणार आहे ती आहे कॅरी फॉरवर्ड अँड सेट ऑफ ऑफ लॉसेस. जर समजा पहिली स्टेप झाली आपली एंट्रा हेड. एंट्रा हेड म्हणजे काय, विदिन द सेम हेड वी ऍडजस्ट द लॉसेस. ओके, फॉर एक्झाम्पल we studied the loss from house property can be set off against the income from house property. Within the same head we adjust these losses. Second step is enter head. Enter head means we set off a certain losses from another heads. Okay, for example house properties loss can be set off against the income from business, capital gain or income from other source. Business losses can be set off against income from house property. Okay, income from capital gain or income from other source. But loss of business cannot be set off against the salary. We cannot set off the business loss from salary. Salary मधून आपण बिझनेसचा लॉस कधीही सेट ऑफ करत नाही. लक्षात येते. आता तिसरी स्टेप जी आहे ती कॅरी फॉरवर्ड अँड सेट ऑफ ऑफ लॉसेस. ओके, अंडर सेक्शन 72. ओके, आता यामध्ये दिलेल्या कोणकोणत्या गोष्टी आहेत ओके तर त्या इथं आपण काय करणार आहे बघणार आहे. ओके, तर यानुसार बघा यामध्ये काय सांगितलेलं आहे की कॅरी फॉरवर्ड. आता बघा दोन स्टेप आपण पाहिल्या ते म्हणजे एंट्रा हेड. एंट्रा हेडलाच आपण काय म्हणतो तर सेट ऑफ लॉसेस. ओके, हियर set off of losses from one source of income against another source under the same head of income, section 70. It is also called intra head set off within the same head. ओके, सेम हेड मधून आपण काय करत असतो तर लॉसेस ऍडजस्ट करत असतो. ही झाली पहिली स्टेप. ह्याला काय म्हटलं जातं स्टेप नंबर फर्स्ट. स्टेप फर्स्ट. ओके, स्टेप फर्स्ट. सेकंड स्टेप आपण काय पाहिली तर सेकंड स्टेप मध्ये आपण पाहिलं की जर एका हेड मध्ये लॉस झाला असेल बरोबर तर तो लॉस आपण कोणकोणत्या हेड मधून ऍडजस्ट करू शकतो ही झाली सेकंड स्टेप. स्टेप नंबर
सेकंड. ओके, स्टेप नंबर सेकंड. याला काय म्हटलं आता, स्टेप नंबर सेकंड, की एका हेडमध्ये लॉस झाला तर तो आपण दुसऱ्या हेडमधून ऍडजस्ट करू शकतो. ओके, आता थर्ड स्टेप काय आहे, तर या दोन्हीमध्ये जर आपला कोणता लॉस सेट ऑफ होत नसेल तर त्याला आपण काय करणार आहे, कॅरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट इयर. पुढच्या वर्षीसाठी तो काय करणार आहे, आपण कॅरी फॉरवर्ड करणार आहे. मग यामध्ये सुद्धा काही रूल्स आहेत, किती वर्षासाठी कॅरी फॉरवर्ड करू शकतो. ओके, कोणता इन्कम कॅरी फॉरवर्ड केल्यानंतर आपण काय करू शकतो, त्याच हेडमधून ऍडजस्ट करू शकतो का, किंवा दुसऱ्या हेडमधून ऍडजस्ट करू शकतो का. कॅरी फॉरवर्ड केल्यानंतर आपण तो लॉस दुसऱ्या कोणत्या हेडमधून आपण ऍडजस्ट करू शकतो का, किंवा त्याच हेडमधून आपल्याला करावा लागेल. या सगळ्या प्रोव्हिजन्स किंवा हे प्रोव्हिजन्स आपण कॅरी फॉरवर्ड मध्ये बघणार आहे. ओके, तर बघा, कॅरी फॉरवर्ड अँड सेट ऑफ लॉसेस अंडर सेक्शन 72. यामध्ये काही गोष्टी दिलेल्या आहेत किंवा काही रूल्स दिलेले आहेत, त्यानुसार आपण ते काय करणार आहे, बघणार आहोत. तर आता परत आपण रिवाइज करूया की पहिल्यापासून. ओके, की एंट्रा हेड काय आहे. ओके, तर एंट्रा हेड म्हणजे काय, विदिन द सेम हेड वी कॅन ऍडजस्ट द लॉसेस. ओके, इट इज कॉल्ड intra head or set off of losses from one source of income against the another source under the same head. It is called intra head. Within the same head we can adjust or we can set off the losses. In certain cases we cannot adjust the losses from same head, like speculative business. Loss from speculative business, we adjust this loss from income of speculative business. Okay, we cannot adjust these losses from non-speculative business. Non-speculative business means normal business. Okay, नॉर्मल बिझनेसच्या इन्कम मधून स्पेक्युलेटिव्ह बिझनेसचा लॉस आपण ऍडजस्ट करणार नाही, हे एक तुम्ही लक्षात ठेवलं पाहिजे. ओके, मग परंतु यामध्ये आपण पाहिलं की सर यामध्ये काय पाहिलं आपण, तर यामध्ये पाहिलं ते म्हणजे काय, तर नॉन स्पेक्युलेटिव्ह बिझनेसचा जर लॉस असेल तर तो स्पेक्युलेटिव्ह बिझनेसच्या इन्कम मध्ये सेट ऑफ होतो. ओके, तर इथं बघा, लॉस फ्रॉम स्पेक्युलेटिव्ह बिझनेस, वी राईट इट हिअर, लॉस फ्रॉम speculative business okay, can be set off against the income of speculative business. ओके, गॉट इट. हे एक झालं त्याचा फॉर्म्युला, किंवा हे एक लाईन झाली की आपल्या लक्षात राहिलं पाहिजे की लॉस असेल स्पेक्युलेटिव्ह बिझनेसचा तर तो स्पेक्युलेटिव्हच्या इन्कम मधून ऍडजस्ट करूया. आता इथं परत आपण पाहिलं तो काय होणार नाही, नॉन स्पेक्युलेटिव्ह बिझनेस किंवा नॉर्मल बिझनेस मधून ऍडजस्ट होणार नाही, परंतु नॉन स्पेक्युलेटिव्ह बिझनेस. ओके, आता इथे लिहायचं राहिलं, लॉस फ्रॉम नॉन स्पेक्युलेटिव्ह बिझनेस can be set off against the income of non speculative business or income from speculative business. Okay, so remember this,
Loss from non-speculative business can be set up against the income of non-speculative business or income from speculative business. म्हणजे नॉन स्पेक्युलेटिव्ह म्हणजे काय, नॉर्मल बिझनेस. ओके, तर नॉन स्पेक्युलेटिव्ह बिझनेस म्हणजे कोणते बिझनेस, नॉर्मल बिझनेस, नॉर्मल नॉर्मल बिझनेस. ओके, नॉर्मल जे लीगल आहेत. नॉर्मल म्हणजे काय, तर जे लीगल आहेत. स्पेक्युलेटिव्ह म्हणजे कोणते आले, इलिगल आले बिझनेस. ओके, मग यामध्ये त्यांनी काय टाकली की लॉस जर स्पेक्युलेटिव्ह बिझनेसचा असेल तर तो स्पेक्युलेटिव्हच्या इन्कम मध्ये ऍडजस्ट होऊन जाईल. नॉन स्पेक्युलेटिव्ह बिझनेसचा लॉस असेल तर तो आपण नॉन स्पेक्युलेटिव्ह बिझनेसच्या इन्कम मधून ऍडजस्ट करू शकतो, किंवा इन्कम झाला असेल स्पेक्युलेटिव्ह बिझनेसमध्ये त्या इन्कम मधून नॉन स्पेक्युलेटिव्ह लॉस आपण या दोन्ही मधून ऍडजस्ट करू शकतो. ओके, तर हे लक्षात ठेवा की कोणत्या हेडमधून आपण कोणते इन्कम ऍडजस्ट करू शकतो. ओके, सो हिअर वी राईट इट इन इझी वर्ड. ओके, तुमच्या लक्षात राहील अशा पद्धतीत मी तुम्हाला काय केलं तर लिहून दिलेलं आहे की लॉस फ्रॉम स्पेक्युलेटिव्ह बिझनेस हा कशातून होईल, इन्कम फ्रॉम स्पेक्युलेटिव्ह बिझनेस. परंतु लॉस फ्रॉम नॉन स्पेक्युलेटिव्ह नॉर्मल बिझनेसचा लॉस असेल तर तो दोन्ही मधून होईल, इन्कम फ्रॉम नॉन स्पेक्युलेटिव्ह बिझनेस और इन्कम फ्रॉम स्पेक्युलेटिव्ह बिझनेस. नेक्स्ट आपण पाहिलं ते हॉर्स रेसचं पाहिलं. लॉस ऑफ हॉर्स रेसेस कॅन बी सेट ऑफ. ओके, कॅन बी सेट ऑफ, इथे लिहितो लॉस फ्रॉम हॉर्स रेसेस can be set off against the income of horse race. हॉर्स रेसचा लॉस हा हॉर्स रेसच्या इन्कम मधूनच ऍडजस्ट होईल. हा रूल आहे, हे रूल आहेत, या रूल नुसारच ते काय केलं जाईल, सेट ऑफ केलं जाईल. ओके, इन इझी वर्ड. ओके, इन सिंपल वर्ड, लॉस फ्रॉम हॉर्स रेस कॅन बी सेट ऑफ अगेन्स्ट द इन्कम फ्रॉम हॉर्स रेस. Second, loss from. Okay, third point, loss from lottery, crossword puzzles, gambling and betting cannot be set up against the winning from lottery, crossword puzzle, horse races, gambling and betting. हा लॉस कुठूनही काय होणार नाही, लेस होणार नाही किंवा ऍडजस्ट होणार नाही. परंतु काही गोष्टींमध्ये याला सुद्धा काय सांगितलेलं आहे की ऍडजस्ट होऊ शकतो. जर हा लॉस झाला आहे तुम्हाला तर त्याच गोष्टीतून इन्कम झाला तर त्यातून ऍडजस्ट करता येईल. सेम ॲज इट इज सेकंड स्टेप काय सांगते, तर सेकंड स्टेप मध्ये जो लॉस झालेला आहे, एका हेडमध्ये लॉस झाला असेल तर तो तुम्ही दुसऱ्या हेडमधून ऍडजस्ट करू शकतो. ओके, मग त्यामध्ये दिलेलं आहे, त्याला काय म्हटलं जातं, एंटर हेड सेट ऑफ म्हटलं जातं. वी ऍडजस्ट द लॉसेस फ्रॉम अनदर हेड्स ऑफ इन्कम. ओके, मग त्यामध्ये काय दिले तर लॉस फ्रॉम हाऊस प्रॉपर्टी कॅन बी सेट ऑफ अगेन्स्ट द इन्कम फ्रॉम बिझनेस, कॅपिटल गेन, इन्कम फ्रॉम अदर सोर्स. ओके, business loss can be set off against the income from house property, capital gain, other source, but cannot be set off from salary. Okay, loss of other source can be set off against the income from salary, house property, business, capital gain, but cannot be adjust against the income of horse races. म्हणजे अदर सोर्सचा लॉस हा तुम्ही चारही हेड मधून ऍडजस्ट करू शकता, फक्त हॉर्स रेस मधच्या इन्कम मधून तो ऍडजस्ट होणार नाही. त्यानंतर त्यात सुद्धा एक्सेप्शनल केसेस दिलेले आहेत. कोणकोणत्या, तर कोणकोणते हेड आहेत, स्पेक्युलेटिव्ह बिझनेसचा लॉस असेल तर तो दुसऱ्या कोणत्याही हेडने ऍडजस्ट होणार नाही, तो स्पेक्युलेटिव्हच्या इन्कम मधूनच ऍडजस्ट होईल. हॉर्स रेस सेम, हॉर्स रेसचा इन्कम असेल, सॉरी, हॉर्स रेस मध्ये लॉस झाला तर तो दुसऱ्या कोणत्याही हेड मधून ऍडजस्ट होणार नाही. दुसरं कोणतं हेड म्हणजे कोणतं, तर सॅलरीतून होणार नाही, हाऊस प्रॉपर्टीतून होणार नाही, बिझनेस मधून होणार नाही, कॅपिटल गेन मधून होणार नाही, अदर सोर्स मधून होणार नाही. तो कशातून होईल, तर हॉर्स रेसच्या इन्कम मधूनच तो आपल्याला काय करावा लागेल, ऍडजस्ट करावा लागेल. कॅपिटल गेनचा आपण पाहिलं की कॅपिटल गेनचा जर लॉस असेल, ओके, कॅपिटल गेन मध्ये जर लॉस झाला किंवा लॉस हा कॅपिटल गेनच्या हेड खाली झाला तर तो कोणत्याही हेड मधून काय होणार नाही,
ॲडजस्ट होणार नाही. तो कॅपिटल गेन जो असेल किंवा इन्कम जो असेल कॅपिटल गेनचा, त्या इन्कम मधूनच कॅपिटल लॉस हा आपण ॲडजस्ट करणार आहे. ही एक नवीन एक्सेप्शन्स ही सेकंड स्टेपमध्ये आपण पाहिली की कॅपिटल गेनचा जो लॉस आहे, ओके, तो कॅपिटल गेनच्या इन्कम मधूनच आपण काय करणार आहे, ॲडजस्ट करणार आहे. आणि थर्ड स्टेप राहील ती म्हणजे कॅरी फॉरवर्ड अँड सेटअप ऑफ लॉसेस. ते आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये पाहणार आहे. आता कॅरी फॉरवर्ड म्हणजे काय, तर बघा फर्स्ट स्टेपमध्ये म्हणजे पहिली स्टेप आपण पाहिली ती एंट्रा हेड. त्या हेडमध्ये एखादा लॉस सेट ऑफ झाला नाही तर तो आपण नेक्स्ट स्टेपमध्ये बघितला. नेक्स्ट स्टेप म्हणजे कोणता, तर एंटर हेड. ओके, म्हणजे दुसऱ्या हेडमधून तो सेट ऑफ करता येतोय का हे पाहिलं. दुसऱ्या हेडमध्ये सुद्धा जर तो आपल्याकडून सेट ऑफ होत नसेल तर तो आपण काय करतो, तो लॉस आपण कॅरी फॉरवर्ड करतो नेक्स्ट वर्षासाठी. ते आपण काय करणार आहे, नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये बघणार आहे किंवा नेक्स्ट लेक्चरला आपण ते अभ्यासणार आहे. ओके, सो हिअर वी अंडरस्टँड द concept of set off and carry forward of losses. Under the set off and carry forward of losses, we study the step first and step second. Step first means we adjust the losses from same head, that is called intra head set off, and second step is we adjust the losses from another heads, that is called inter head set off, or set off of losses from another heads. And now we in our next lecture we are understand the third step, that is carry forward of losses. म्हणजे दोन स्टेप मध्ये जर लॉस कव्हर करता आला नाही किंवा ऍडजस्ट करता आला नाही तर तो आपण काय करणार आहे, कॅरी फॉरवर्ड करणार आहे. कशासाठी, तर नेक्स्ट इयरसाठी. आणि त्याचे जे काही रूल्स रेग्युलेशन्स किंवा रूल्स असतील ते आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये पाहणार आहे. ओके, थँक्यू व्हेरी मच.